So hi guys, my name is Astush Kumar. You are watching my channel High Hopes. तो पिला माने आज आम दशम क्लास ओडिशा बोर्ड रो जोग्राफी जो अर्थनीति सेक्शन टा अच्छी सेटा आम पढ़ा आज तार प्रथम अध्याय कौन अच्छी ना अर्थनैतिक विकास अच्छी। तो पिला माने अर्थनैतिक विकास आम कौन आज पढ़ा एवं ताहार परिमाप कौन अर्थनैतिक विकास अनुଯାयी देश गुड़ी केते भाव विभक्त करा जायछि। अर्थनैतिक परिस्थिति जितेबाला असंभाल होता जितेबाला आमर भारतर अर्थनैतिक अवस्था 1991 मसीह विपर्यस्त अवस्था से आमर तत्कालीन जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह सी केपरी आम देशर अर्थनैतिक विकास को संभाली सेगुड़िक विषय आम डिटेल पढ़ा। तो पिला माने अर्थनैतिक विकास माने कौन अर्थनैतिक विकास न आम क्या कही गोटे देशर अर्थनैतिक अभिवृद्धि को आम अर्थनैतिक विकास बोली कही था। अर्थनैतिक अभिवृद्धि को आम अर्थनैतिक विकास बोली कही था। गोटे देशर अर्थनैतिक अभिवृद्धि हेले केवल अर्थनैतिक विकास हो न था तत्सहित देशर सांस्कृतिक अभिवृद्धि होता दरकार सामाजिक अभिवृद्धि हवा दरकार। तो देशर अर्थनैतिक विकास आम कहले ना गोटे देशर अर्थनैतिक समृद्धि अर्थनैतिक विकास सहित सामाजिक एवं तार सांस्कृतिक अभिवृद्धि को आम अर्थनैतिक विकास बोली कही था। तो अर्थनैतिक विकास तुम मैंने बहुत जगह शुणी देश मान विभिन्न प्रकार न्यूज चैनल मान पढ़ी। तो अर्थनैतिक विकास जो अच्छी तार रूपरेख आम देश गुड़ी विभक्त करता। तो नॉर्मली आमर कौन होता है जेगुड़िक अर्थशास्त्री माने आमर अर्थनैतिक विकास को परिलक्षित करते। तो अर्थनैतिक विकास अनुଯାयी आम देश गुड़िक दुई भाग में विभक्त होती गोटे हूँ विकसित देश गोटे हूँ विकास उन्मुखी देश। तो पिला माने विकसित देश कौन ना विकसित देश गुड़िक से देश जेगुड़िकर अर्थनैतिक विकास होती बहुत परिमाण से देश गुड़िकर मुंड पिछा आय बहुत अधिक से देश गुड़िकर जातीय आय बहुत अधिक एवं से देश गुड़िक लोक मैंने सांस्कृतिक और सामाजिक रूप में बहुत अग्रगति करते। तो विकास उन्मुखी देश माने कौन ना जे गुड़िक देश विकसित होगा जाऊँ विकास उन्मुखी देश बोली कहते। तो विकास विकसित देश गुड़िक कौन कौन देश आम कौन कौन पढ़ी पार ना विकसित देश भितर जाऊँ जुक्तराष्ट्र अमेरिका जहाँ आम यूएसए बोली कही था। विकसित देश भितर किए गला जर्मनी फ्रांस इंग्लैंड जापान। तो विकास जदि एग्जाम क्वेश्चन पड़ो विकसित देश गुड़िक किसी उदाहरण दियो तुम मैंने कौन दब जुक्तराष्ट्र अमेरिका जर्मनी फ्रांस इंग्लैंड जापान एगुड़ी हूँ विकसित देश। तो विकास उन्मुखी देश कौन ना विकास उन्मुखी देश गुड़िक हूँ भारत पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश एगुड़िक हूँ विकास उन्मुखी देश। तो विकास उन्मुखी देश आम कौन पढ़दे विकसित देश पढ़दे। तो एथरे कौन कौन क्वेश्चन आसपे प्रथम तुम क्वेश्चन आसपे अर्थनैतिक विकास बोली क्या कहुए। तो अर्थनैतिक विकास बोली आम कौन बुझा ना गोटे देशर लोक मान अर्थनैतिक अभिवृद्धि सहित आर्थिक अभिवृद्धि सहित से देश सामाजिक और सांस्कृतिक अभिवृद्धि को आम अर्थनैतिक विकास बोली कही था। तो जो देश गुड़िकर यही जो अर्थनैतिक विकास परिमाप को कौन ना जातीय आय होते और मुंड पिछा आय होते। तो आम कौन कौन पढ़ले आम गोटे देशर अर्थनैतिक विकास पढ़ले। तो पिला माने अर्थनैतिक विकास आम कौन कौन देखिले अर्थनैतिक विकास आम पढ़ले अर्थनैतिक विकास अनुଯାयी आम देश गुड़िक दुई भाग में विभक्त होती। अर्थनैतिक विकास कौन ना गोटे हूँ विकसित देश आ गोटे हूँ विकास उन्मुखी देश उन्मुखी देश। तो अर्थनैतिक विकास आम कौन कौन जाऊँ अर्थनैतिक विकास आमर आर्थिक अभिवृद्धि जाऊँ आर्थिक अभिवृद्धि जाऊँ ता सहित सामाजिक एवं सांस्कृतिक। तो पिला माने आम कौन कौन पढ़ले एबे ना देशर अर्थनैतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अभिवृद्धि को आम अर्थनैतिक विकास बोली कही था।
आर्थिक विकास अनुଯାयी आम दुई प्रकार देश थाए गोटे हूँ विकसित देश और गोटे विकास उन्मुखी देश। तो विकसित देश भितर आम कौन कौन पढ़ले यूएसए जहाँ को आम जुक्तराष्ट्र अमेरिका बोली कही था जुक्त राज्य जहाँ को इंग्लैंड बोली आम कही था फ्रांस जर्मनी गला एवं विकास उन्मुखी भितर आम भारत रहा श्रीलंका रहा पाकिस्तान रहा एपरी किसी देश रहा। तो पिला माने एथरे हमर क्वेश्चन कौन कौन आसबो आर्थिक विकास कौन आर्थिक विकास अनुसार देश गुड़िकर विभक्तिकरण लेख एवं विभक्तिकरण भितर आम कौन लिखले विकसित विकास उन्मुखी देश विकसित देश क्या कहुए विकास उन्मुखी देश क्या कहुए तो आम लिखा विकसित देश गुड़िकर जो देश जातीय आय अधिक थाए आय आउ मुंड पिछा आय तो पिला माने जो देश गुड़िकर जनसंख्या नियंत्रित थाए सेगुड़ी विकास विकसित देश बोली कहुए जो देश गुड़िकर जनसंख्या नियंत्रण न थाए ताको विकास उन्मुखी देश बोली कहुए। तो नॉर्मली आमे कौन पढ़िबा ना विकसित देश मानक जनसंख्या नियंत्रित थाए सेगुड़िक उपर जो संबल आमे प्रथम चैप्टर जोग्राफी पढ़ते संबल उपर बेसी चाप पड़ न थाए। तो जो देश मानक जातीय आय अधिक थाए मुंड पिछा आय अधिक थाए जेगुड़िकर जनसंख्या नियंत्रित भाव में थाए संबल उपर अधिक चाप पड़ न थाए से देश गुड़िक विकास विकसित देश बोली कही जो देश ओलटा होता है जातीय आय कम थाए मुंड पिछा आय कम थाए जनसंख्या नियंत्रित नियंत्रित अवस्था न थाए संबल गुड़िक बहुत मात्रा चाप पड़ी थाए विकास उन्मुखी देश बोली कही। तो देख संबल उपर चाप पड़ा माने कौन ना गोटे विकसित देश जब 1000 किलो कोईला अच्छी एक विकास उन्मुखी देश 1000 किलो कोईला अच्छी तो विकसित देश जब आम 100 जन लोक बास कर जोटा कि जनसंख्या नियंत्रित अच्छी तो गोटे लोक पिछा आम 10 टन कोईला 10 किलो कोईला पड़ो। तो विकास उन्मुखी देश कौन 1000 टन कोईला थिला बेले 1000 जन लोक अच्छा तो जनक के गोटे टन कोईला पड़ो। तो आम ये जापारे कौन गोटे देश जदि आमर जनसंख्या नियंत्रित रहा संबल गुड़िकर बहुत भल भाव यूज हो पार किंतु जदि गोटे देश जनसंख्या नियंत्रित अवस्था न रहा तो संबल उपर बहुत चाप पड़ो। तो आम पिला पढ़दे कौन आर्थिक विकास कौन विकसित देश कौन विकास उन्मुखी देश मान कौन तो तार एग्जांपल मान आम देखीदे एवं तार जो जो कहती क्यारेक्टरिस्टिक्स तार आम जो फीचर्स गुड़िक आम देखीदे। तो आर्थिक विकास निरूपण आम केमती करवा से विषय में पढ़ा से गोटे जिन आम बही देखाई विकसित देश हूँ जार जनसंख्या नियंत्रित अवस्था थाए एवं मुंड पिछा आय अधिक होता है विकास उन्मुखी देश समस्या जनसंख्या प्रति जोटा जनसंख्या नियंत्रण न थाए न हो पार आम संबल अत्यधिक चाप पड़े और मुंड पिछा आय आसन रूपे परिवर्तित हो न थाए। तापर आम कौन पढ़ा ना यही सब देश विकसित देश मान जो मैंने बास कर लोक मान जीवन धारण जो जीवन धारण मान बहुत अति उच्च होते उन्नत मान होते विकास उन्मुखी देश मैंने बास कर लोक मैंने अत्यधिक गरीब होता आय बहुत मान कम थाए जीवन मान जो अति निम्न जीवन जापन जो मान होता है अति निम्न धरण होता है। तो आम कौन कौन पढ़दे आर्थिक विकास अनुसार दुईटा देश विकसित देश विकास उन्मुखी देश आम डिफरेन्स पढ़ा पार्थक्य विषय पढ़दे एवं देश गुड़िकर जदि गोटे गोटे क्वेश्चन आम 2 मार्क पढ़ा 3 मार्क 4 मार्क पढ़े विकसित देश क्या कहे विकास उन्मुखी देश से गुड़िक कभर हो विकसित देश कौन तार प्रथम एग्जांपल दब विकास उन्मुखी देश एग्जांपल दब विकसित देश क्या कहे जहाँ जातीय आय अधिक होता है मुंड पिछा आय अधिक होता है सेगुड़िक जनसंख्या नियंत्रित थाए तार संबल उपर अत्यधिक चाप पड़ न थाए तो एम जीवन धारण मान अति उच्चतर होते हैं लोक मैंने बहुत भल भाव जीवन यापन करते तार ठीक ओलटा विकास उन्मुखी देश जातीय आय कम होता है मुंड पिछा आय कम होता है जनसंख्या नियंत्रण न थाए तेणु मुंड पिछा आय कम होता है संबल उपर अत्यधिक चाप पड़ता है एगुड़िक देश गुड़िकर माने जीवन यापन जो मान होता है बहुत कम नीच धरण होता है विकसित देश मान देखिले। तो आर्थिक विकास आम केमती जाना और निरूपण आम केमती करवा तो आर्थिक विकास कहले मुख्यतः आर्थिक अभिवृद्धि को ही बुझी थाए कारण आर्थिक अभिवृद्धि अर्थनैतिक अभिवृद्धि द्वारा आर्थिक विकास आम संभव होता है मुझे पढ़ी दी तुम मानक तो देशर मुंड पिछा आय मोट जातीय आय क्रमागत वृद्धि द्वारा आर्थिक विकास होता है। तो गोटे देशर जातीय आय क्या कहुए तार मुंड पिछा आय क्या कहुए यह सब क्वेश्चन 2 मार्क 3 मार्क तुमको आसपार तो मुझे तुमको जातीय आय और मुंड पिछा आय कौन आम पढ़ा। तो पे गोटे देश यहाँ हूँ आम इंडिया पे खराब हो ड्रॉइंग टी खराब अच्छी
ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଭାରତ। ଭାରତ ତ ପିଲାମାନେ ଆମ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ବା ଆମ ଜୀବନ ଯାପନ ଆମେ ଦେଖିଥିବା କିଛିଟା ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିଥାଉ ବା ଆମେ କିଛି ସେବା ପାଇଥାଉ। ତ ବସ୍ତୁ କଣ ସେବା କଣ? ବସ୍ତୁ ମାନେ ତମେ ଯଦି କୌଣସି ଦୋକାନକୁ ଗଲ କହିଲେ ମତେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗି ଦିଅ, ତ ତାହା ହଉଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ। ତମେ କିଛି ପଇସା ଦେଲ ତା ବଦଳରେ କିଛି ବସ୍ତୁ ନେଇକି ଆସିଲ। ସେବା କଣ? ଯେତେବେଳେ ତମର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ତମେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲ, ତ ତା ପାଇଁ ତମେ ଚିକିତ୍ସା କଲ ଏବଂ ଡାକ୍ତରକୁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଲ, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସେବା। ତ ବସ୍ତୁ ଆଉ ସେବା ଭିତରେ ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ସେବା ଗୁଡ଼ିକର ବସ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ ବା ସେବା ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ, ସେ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ଆୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏଇ ଜାତୀୟ ଆୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ମନେକର ଏଇଟା ହଉଛି ଭାରତ, ଏ ଜାଗାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆମର ଅଛି, ଏ ଜାଗାରେ ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ତମେ ମାନେ ଦେଖିଥିବ ତମର ଅଙ୍କଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ତମ ଭାଇ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବାହାର ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ହଉଛି ଧର ତମର ଭାଇ ଯିଏକି ବାହାର ଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଜଣ ସେପରି ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବସବାସ କରିପାରନ୍ତି ବା ଚୀନର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ବସବାସ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ଯିଏକି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବସବାସ କରୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ବାହାରେ କିଛି ଆୟ କରୁଥିବ ନା ନାଇଁ, କିଛି କମଉଥିବ ନା ନାଇଁ, ପଇସା କମଉଥିବ। ତ ମନେକର ଏଇ 1000 ଟଙ୍କା କମଉଛି, ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଆସିକି ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ରହିଛି ସିଏ ଧର 500 ଟଙ୍କା କମଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଭାବ ସିଏ ଯୋଉ 1000 ଟଙ୍କାଟା ଆମ ଦେଶକୁ ପଠେଇଲା, ଆମର 1000 ଟଙ୍କା ଦେଶର ଇନକମ ହେଇଗଲା ବା ଆମର ଦେଶର ଆୟ ହେଇଗଲା। ଆମ ଦେଶରେ ଯୋଉ ଲୋକଟା ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସି କାମ କରୁଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ତାର 500 ଟଙ୍କା ପଠଉଥିବ। ତ ଆମ ଦେଶର ବ୍ୟୟ 500 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ତ ଟୋଟାଲି ଆମ ଦେଶର କେତେ ଇନକମ ହେଲା? ଆମେ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ, ତା ଦେହରୁ 500 ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଇଦେଲେ, ତ ଟୋଟାଲି ଆମେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଶର ଆୟ ହେଲା। ତ ଗୋଟେ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଆୟ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ବା ସେବା ଆମର ଯୋଉ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି ସେଗୁଡିକର ସମଷ୍ଟି ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଶର ବାହାରୁ ବହିର୍ଭୂତ ଇନକମ ଯୋଉ ଆମର ଆୟ ଥାଏ ସେଗୁଡିକର ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ଆୟ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡିକ 2 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଆସିପାରେ। ତ ଜାତୀୟ ଆୟ କଣ, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ କଣ, ଏଗୁଡିକ ତମର ଟୋଟାଲି ମଧ୍ୟ ପଡିପାରେ। ତ ଜାତୀୟ ଆୟ ମାନେ କଣ ନା ଯେକୌଣସି ଦେଶର ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବାର ମୁଦ୍ରାଗତ ମୂଲ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୁଦ୍ରାଗତ ମୂଲ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ଏବଂ ସେବାର ମୁଦ୍ରାଗତ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବହିରାଗତ ଆୟର ସମସ୍ତକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ଆୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପ୍ରଥମ କଣ ହେଲା ବସ୍ତୁ ର କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ବସ୍ତୁର ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା। ତା ସାଙ୍ଗେ କଣ କରିବା ସେବା ଗୁଡିକର ଆମେ ଯାହାବି ସେବା ଆମେ କଲେ ସେଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ହେଇଛି ପ୍ଲସ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମର ବହିରାଗତ ଆୟ। ବହିରାଗତ ମାନେ ଆୟ ତମେ ବୁଝିପାରିଲ 100 ଟଙ୍କା ଆମେ ବାହାରେ ଭାଇ ତମର ଇନକମ କଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି ଅଙ୍କଲ 500 ଟଙ୍କା ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି। ତ 500 ଟଙ୍କା ସିଏ ବାହାର ଦେଶକୁ ପଠେଇଲେ, ବାହାର ଦେଶରୁ ତମ ଭାଇ 1000 ଟଙ୍କା ପଠେଇଲା, ତ ଟୋଟାଲି ଆମେ କେତେ 500 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ହେଲା। ତ ଆମେ ଯାହା ବି ବସ୍ତୁ ଏବଂ ସେବା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଭିତରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ତାହାର ସମଷ୍ଟି ଏବଂ ତାହାର ସମୂଳ ସମଷ୍ଟି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହିରାଗତ ଆୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ଆୟ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ କଣ? ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ ବହୁ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବା 130 କୋଟି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମନେକର ତମେ ଭାବି ଦିଅ 130 କୋଟି ଆମର ଜାତୀୟ ଆୟ ହେଇଛି ହେଲା। ପିଲେ ଏଥିରେ କଣ କଣ ଅଛି? 100 କୋଟି ଆମର ବସ୍ତୁ ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମେ ବା ସେବା ଯୋଉ ଅଛି ସେଗୁଡିକ ଆମେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଆମ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛେ ବା ସେବା ଗୁଡିକ ବିନିଯୋଗ କରୁଛେ ଏବଂ ତା ସହିତ 30 ଟଙ୍କା ଆମର ବହିରାଗତ ଆୟ ହେଇଛି ବା 30 କୋଟି ବହିରାଗତ ଆୟ ହେଇଛି। ଟୋଟାଲି ଆମର କେତେ ହେଲା 130 କୋଟି ଆମର ବହିରାଗତ ଆୟ ମାନେ ଜାତୀୟ ଆୟ ହେଇଛି। ଏକୁ କଣ କରିବା 130 କୋଟିରେ ଆମେ ହରିଦବା, ଯୋଉଟା କି କଣ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିଦବା। ତ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଆୟ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଡିଭାଇଡ କରିଦବା ତ ଆମେ କଣ ପାଇବା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ହେଲା। ତମେ ମାନେ ଏକ୍ସାମ ରେ ପଢିଲେ କଣ ଲେଖିବ ଜାତୀୟ ଆୟ ଜାଣିପାରିଲ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବାର ମୁଦ୍ରାଗତ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ଟଙ୍କାରେ ବା ଆମର ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଯେମିତି ୟୁଏସଏ ତମେ ଶୁଣିଥିବ ଡଲାର, ଇଂଲଣ୍ଡ ଶୁଣିଥିବ ପାଉଣ୍ଡ ଯେମିତି ଅଛି, ସେମିତି ମୁଦ୍ରାଗତ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆମର ଅଛି ବା ମୁଦ୍ରାଗତ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଉଟା ଅଛି ସହିତ କଣ ବହିରାଗତ ଆୟ ଯୋଉ ଦେଶର ଅଛି ସେଗୁଡିକ ସମସ୍ତକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ଆୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ସେଇ ସମସ୍ତ ସମୁଦାୟ ଯୋଉ ଜାତୀୟ ଆୟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଶର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତ କରିଦବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ପାଇଥାଉ। ତ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଆୟ ଦିଟା ଜିନିଷ ବିକଶିତ ଦେଶ ବା ବିକାଶ ଉନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡିଏ
ମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥିବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ଆୟ ଅଧିକ, ଯେଉଁ ସେ ଜାତୀୟ ଆୟ ଅଧିକ, ଯେଉଁ ସେ ଜାତୀୟ ଆୟ ଅଧିକ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ବିକଶିତ ଦେଶ ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁ ସେ ଜାତୀୟ ଆୟ ଅଧିକ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ବିକଶିତ ଦେଶ ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁ ସେ ଜାତୀୟ ଆୟ କମ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ବିକାଶ ଉନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ ବୋଲି କହିବା। ତ ପିଲାମାନେ यार इंग्लिश ना भी तुम मन रखिबार, विकसित माने डेवलप्ड कंट्रीज एंड विकास उन्मुखी माने डेवलपिंग कंट्रीज। तो पिला माने आमे कोन कोन एबे पढिले, विकास जातीय आय विषय, विकसित देश का कहूँ विकास उन्मुखी देश कोन पढिले। तो जातीय आय संगे आमे कोन पढिले, मुंड पिछा आय मध्ये पढिले। तो पिला माने भाबो जहा जेउ देशर जातीय आय अधिक थिबो तार जनसंख्या मध्ये माने नियंत्रण थिबो, तो सेगुडीकर मुंड पिछा आय मध्ये अधिक हबो। गोटे भाबो 1000 टका गोटे देशर जातीय आय अछि, आउट देशर मध्ये 1000 टका जातीय आय अछि। तो गोटे देशर जनसंख्या केते अछि ना 100, गोटे देशर अछि 500। तो हमर एथे मुंड पिछा आय प्रथम देशर केते बाहरला ना, कंट्री जो ए प्रथम देशर जो बाहरला केते 10 टका होछि हमर मुंड पिछा आय। द्वितीय देश केते 2 टका होछि मुंड पिछा आय। तो को देशर विकसित होला, ए देशटा विकसित होला। जे देश 2 टका अछि हमर मुंड पिछा आय, विकास उन्मुखी देश होला। तो आमे कोन कोन पढिले, विकसित देश कोन, विकास उन्मुखी देश कोन, जातीय आय मध्ये कोन पढिले, मुंड पिछा आय मध्ये कोन पढिले, आमे अर्थनैतिक विकास मध्ये कोन पढिले। तो केवल तापर आमे एठी कोन बही लिखा आमे देखिदबा ना, देखो पिला माने एठार मन रखिबा उचित जे अर्थनैतिक अभिवृद्धि को अर्थनैतिक विकास केवल कुहा जाई परिबो नाही। जीवन यापन मान, आर्थिक स्थिति, सामाजिक और सांस्कृतिक अभिवृद्धि इत्यादि मध्ये सामाजिक विकास उदाहरण। अर्थनैतिक विकास को निरूपण करिबार हमर कोन, जातीय आय गुटे, मुंड पिछा आय को मध्ये हमें आधार भाबरे नै थाउ। अब एडी पडला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बा जाहा को हमें कहिथा, जातीय आय हम जाहा कहिथे। तो जेउ देशर वर्षक मध्ये उत्पादित होइतबा समस्त द्रव्य एवं सेवार मूल्य, मुद्रागत मूल्य तसहित बहिरागत आयर समस्त को हमें जातीय आय बोली कहिथाउ। तो एटा पिला माने तमे पढि देबो। उक्त आय को से देशर जनसंख्या द्वारा भाग कले से को मुंड पिछा आय बोली कहिथे। एतको मध्ये पढि देले एते उल्लेखित जे मुंड पिछा आय निरूपण करिबा पई जनसंख्यार भूमिका मध्ये अति गुरुत्व, जोटा कि हम पढले केते जनसंख्या ले केमिति विकसित, कोटा विकास उन्मुखी देश मध्ये हबो। पिला माने पढि देले तापर कोन करिबा, तळु जिबा कोन देखिया, जनसंख्या जेहेतु भारत तुलना देख, विकसित देश मानकरे जनसंख्या भारत तुलना बहुत कम होइते, तेणु सेमानक मुंड पिछा आय अधिक होइते, तेणु सेमाने विकसित देश। 1950 एक 51 मसिया मध्ये 51 मसिया रे आम देशर जातीय आय थिला 1,32,367 कोटी टंका। 2003-4 जोटा कि बढ़ी गला 12,66,500 कोटी टंका। 2011-12 बेलू केते टंका हमर हला 28,085,48,45,954 कोटी टंका। तो पिला माने एटा मन रखि पाइले बहुत भलो कथा। तथापि हम तमे पढि देबो एवं सेही देशर आय को हम जेतो जनसंख्या डिवाइड कर दो कोन पाइया, मुंड पिछा आय पाइबा, जोटा कि 2003-4 रे 36,871 टंका थिला एवं 2011-12 रे 53,331, जोटा कि हम देखुतु बहुत बहुत द्रुत गति हम देशर अर्थनैतिक विकास मध्ये होउची। तो प्रत्येक देशर निज जीवन धारण मान उन्नत करिया पे जातीय आय, मुंड पिछा आय बुद्धि निमंते विभिन्न प्रकार आर्थिक नीति मध्ये प्रचलन करा जायते। तो देश आम देख विभिन्न प्रकार अर्थव्यवस्था था। तो अर्थव्यवस्था आम जो पढ़ा पिला माने, अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था आम 3 प्रकार होता है। गोटे हूँ पुंजीवादी, गोटे हूँ आम कौन पढ़ले, गोटे हूँ पुंजीवादी अर्थव्यवस्था, गोटे हूँ समाजवादी अर्थव्यवस्था, और गोटे हूँ मिश्र अर्थव्यवस्था। तो पढ़ले आम पुंजीवादी, आ गोटे कौन पढ़ा समाजवादी, आ गोटे हूँ मिश्र अर्थव्यवस्था। पिला माने मिश्र अवस्था किछि नै, मिश्र अर्थव्यवस्था पुंजी एवं समाजवादी को मिसई देले आमे मिश्र को पाई थे। तो पिला माने पुंजीवादी अर्थव्यवस्था कोन, समाजवादी अर्थव्यवस्था कोन आमे पढ़िबा। तो पिला माने पुंजीवादी अर्थव्यवस्था होची सेटा जोटे घरोई लोक माने सब जिनस रे इन्वॉल्व थांती, एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था कोन, जे अर्थनैतिक व्यवस्था बा आर्थिक व्यवस्था मानकरे सरकार मानकर बहुत हस्तक्षेप रही है।
ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆମ ଭାରତ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ତ ଆମେ ବିଷୟରେ ପଢିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଆମର କଣ ପଢିବା ନା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ? ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ସେଇ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଠି କି ଘରୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଘରୋଇ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥାନ୍ତି। ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ଯେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ମିଶ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ନା ସମାଜ ଘରୋଇ ଲୋକମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ତା ସାଙ୍ଗେ ମିଶେଇଲେ ଆମେ ସମାଜବାଦୀ, ଯୋଉଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ କଣ ହବ ନା ମିଶ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏକ ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ମିଶ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା। ଦେଖ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପରଠାରୁ ଭାରତ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ବହିରେ ଲେଖା ହୁଏ, ବଟ୍ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଭାରତରେ ସେତେବେଳେ ନର୍ମାଲି ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବହୁତ ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାରତ ଏକ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭାରତରେ କଣ କରା ହୁଏ? ତ ପିଲାମାନେ ତମେ ଏକ୍ସାମ୍ ରେ ପଢିବ ଯେ ଭାରତ ଏକ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେଥିରେ ନର୍ମାଲି ବା ୟୁଜୁଆଲି କଣ ହୁଏ ନା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମିଶ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ କୃଷି, ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା କଳକାରଖାନା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ମାଲିକାନାରେ ଏଗୁଡିକ ଲାଭ ଆଶା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ ହୁଏ? ଘରୋଇ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭକୁ ରଖି ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ମାଲିକାନାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚଳେଇଥାଉ ତାକୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ସେ ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ଚଳିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ। ସମାଜବାଦୀ କାହାକୁ କହିବା ନା ଚାଇନା ଭଳି ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମାଜବାଦୀ କହିବା। ୟୁଏସଏ ବା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କହିବା। ଏବଂ ଆମ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶକୁ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କହିବା। କିନ୍ତୁ ତମେ ଏବେ ଦେଖିଥିବ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ ଆସୁଛି, ଆମ ଭାରତ ଏକ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ତ ଭାରତରେ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ କଣ ପଢିଦେଲେ? ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ପଢିଦେଲେ। ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ତିନି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ବା ସମାଜବାଦୀ ଏବଂ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଢିଲେ। ଭାରତ ଏକ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି ତମେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ତ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପରିମାଣ ଏବଂ ତାର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ତାପରେ ତ ଭାରତ ଏକ ବିକାଶ ଉନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ, ତମକୁ ଆଗୁଆ କହିଦେଇଛି। ଏଠାରେ ଜାତୀୟ ଆୟ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଅନ୍ୟ ବିକଶିତ ଦେଶ ଗୁଡିକ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ ହୋଇଥାଏ। ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଆମର ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବ। ତ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତ ସରକାର ନର୍ମାଲି ଏକ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ପାଇଁ, ଯୋଉଥିରେ କି ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କଣ କହିଥିବା? 5 year ପ୍ଲାନ୍ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ତମେ ଯଦି ପକେଇବ ତମେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଭୂ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଆଣିଲେ, ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ, ଭୂମିହୀନ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଜମି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜୋତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଆମର କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଭୂ ସଂସ୍କାର ଆଇନରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ଯୋଉ ସେତେବେଳେ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଜମିଦାର ମାନଙ୍କଠୁ ଆଣି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯୋଉ କୃଷିହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୂମି ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ବୃହତ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଡ୍ୟାମ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡିକ ଭିତରେ ଆସିଥିଲା। ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡିକ ସ୍ତରରେ ତାଲିମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ସ୍ୱଳ୍ପ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା, ଋଣ ଟାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ମାନେ ଆମେ 3-4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଲେ ତମେ ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ପଇସାକୁ ଫେରେଇ ଦବ। ତ 1948 ପାଖାପାଖିରେ ଆମ ଦେଶ 1948 ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ପରଠାରୁ ଦେଶରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହେଇଥିଲା। ଦେଶ ଗୁଡିକ ଇଂରେଜ ମାନେ ଛାଡିକି ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଦେଶରେ ବହୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହେଲା। ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ଟିକସରେ ରିହାତି ଦିଆଗଲା। ସୁବିଧାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ବିଦେଶରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆମଦାନୀ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। 1950-51ରେ କଣ ହେଲା? ଆମକୁ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। କଣ ପିଲାମାନେ? ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ବା ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାଉ। ତା ଦେହରେ କଣ ହେଲା? ଦେଶରେ ଚାଷ ଉପରେ ବହୁତ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଚାଷ ଉପରେ ଆମ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲା। ଚାଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲା କଣ ଦେଶରେ କେମିତି ଇଲ୍ଡ ବଢିବ ବା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ଚାଷର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜମିରେ ପ୍ରତି ଜମି ହିସାବରେ ଯେମିତି ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହବ, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯେମିତି ଉତ୍ପାଦନରେ ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରିବା, ଜଳସେଚନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ହେଇପାରିବ, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଲ୍ଲେଖମାନୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ, ରେଳ, ଡାକ, ବୀମା ବା ଯାକୁ ଆମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, ଏହିପରି ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶ ଉନ୍ନତି ଦେଖିଲା। ତ 1991 ଗୋଟିଏ ଆମର ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆମ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା 1991 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ କୋଲ୍ଡ ୱାର ଚାଲିଥିଲା, କାହା ଶୀତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା କାହା ଭିତରେ ନା ଆମେରିକା ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ, ତାପରେ ୟୁଏସଏସଆର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ତାହାର ଫଲ୍ ହେଇଥିଲା ବା ସେଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମ ସୋଭିଏତ ରୁଷର ଗଠନ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମ ଦେଶକୁ 1990-91 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଆର୍ଥନୈତିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ ପଡିଥିଲା। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ କହିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ କି ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଯିଏକି ମନମୋହନ ସିଂ ଥିଲେ, ସିଏ ଆମ 1991 ମସିହାରେ ନୂତନ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତିର ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନୂତନ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତି କଣ? ତ ଏଗୁଡିକର ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ ଥିଲା? ଗୋଟେ ଥିଲା ଉଦାରୀକରଣ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥିବା ଲିବରାଲାଇଜେସନ, ଘରୋଇକରଣ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥିବା ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ, ଆଉ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ବା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆମେ ଜଗତୀକରଣ ବୋଲି କହିବା। ତିନିଟା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା, ଟିକେ କଣ ବହି ଦେଇଛି ଆମେ ଦେଖିଦବା ମଧ୍ୟ। ଆମେ କଣ ପଢିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ପରେ ଆମେ ତ ପଢିଥିଲେ ଏଠି ମିଶ୍ର ଅର୍ଥନୀତି ଆମେ ଭାରତର ଥିଲା। ତ ଅନୁଯାୟୀ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସହଯୋଗରେ ଚାଲିଥିଲା। ତ 1948-90 ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଔଦ୍ୟୋଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୂତ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶକୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ଏଗୁଡିକ ପିଲାମାନେ ପଢିଦେବ, ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ କିଛି ଏଥିରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତମକୁ ଯାହା କହିଲି। ତ କଣ ପାଇଁ 1991 ବା 90 ମସିହାରେ ଆମର ଏପରି ଅର୍ଥନୈତିକ ନିୟମ ଆଣିବାକୁ ପଡିଲା? ତ କଣ ପାଇଁ ହେଲା? ଦେଶରେ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରାର ପରିମାଣ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ପଡିଲା। ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଆମର ଯୋଉ ଥିଲା କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମ ଦେଶରେ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଉ ଥିଲା ତାର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ କମିବା କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଦେଶରେ ଆମର ଜାତୀୟ ଆୟ 0.8%କୁ କମି ଆସିଥିଲା। ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ମନେକର ପିଲେ 100 ଟଙ୍କା ଆମର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଜାତୀୟ ଆୟ ଥିଲା, ତା ପର ବର୍ଷ 108 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ତ ଆମ ଦେଶରେ କେତେ ଅର୍ଥନୈତିକ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବା କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା? ପ୍ରତିଶତରେ 8%ରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା। ସେମିତି ସେ ବର୍ଷ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଧର ମନେକର ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 100 ଟଙ୍କା ଆମ ଜାତୀୟ ଆୟ ଥିଲା, ତା ପର ବର୍ଷ 100.8% ହେଇଥିଲା ଆମ ଜାତୀୟ ଆୟ। 8% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଦେଶ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ଉନ୍ନତି ଦେଶ ଥାନ୍ତି ସେଥିରେ 6%, 7%, 10%ର ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆମ ଦେଶରେ କଣ ହେଲା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଗଲା, ଯୋଉଟା କି 12%କୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ 12%କୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଦେଶର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି। ଏବଂ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ଜାତୀୟ ଆୟର ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥିଲା ସେଟା 0.8%ରେ ଆମର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା 1991 ମସିହାରେ। ତେଣୁ ଆମ ସରକାର ନୂତନ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ବା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ତ ଆମେ ଏଥିରେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ପଢିବା। କଣ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ତିନିଟା ଜିନିଷ କଣ ହେଇଥିଲା? ଉଦାରୀକରଣ ଯୋଉଟା କି ଲିବରାଲାଇଜେସନ, ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ ଆଉ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ। ଆମେ ତା ଭିତରେ ପଢିବା। ଉଦାରୀକରଣ କଣ? ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲା, ତମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ବେପାର କରିବାକୁ ଆସି ଦେଶ ଉପରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାରତର ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ତତ୍କାଳ ସରକାର ଥିଲା ସେମାନେ ବହୁତ ଡରୁଥିଲେ ଦେଶକୁ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ମାର୍କେଟ ବା ଦେଶ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଥିଲା ବା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲାଇସେନ୍ସ ବା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟିକସ ଯୋଉଟା କି ଲାଇସେନ୍ସ ଫି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡିକ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଉଥିଲା। ତ ଲିବରାଲାଇଜେସନ କଣ ହେଲା ବା ଉଦାରୀକରଣ ନୀତିରେ ଆମେ କଣ ହେଲା ଯେ ଏଇ ନୀତିରେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ସରକାରୀ ଯୋଉ କଟକଣା ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଲାଇସେନ୍ସ ଫି ଥିଲା, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡାକ ଥିଲା, ସେଗୁଡାକ କୋହଳ ହେଲା ଏବଂ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ତଥା ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ MNC ବୋଲି କହୁ, ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ, ଯୋଉମାନେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଲେ ବା ତମେ ମାନେ ଆମେ କହିବା ଆମେରିକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ତମେ ଆମ ଦେଶରେ ଆସି ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ବା ତମ ଦେଶର ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ଆସି ଆମ ଦେଶରେ ବିକ୍ରି କର। ତ ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଆମ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଉ
ତାର 50-60% କम ରେଟ୍रे बाहर देशर मल्टीनेशनल कंपनी मैंने उत्पादन कर तेणु द्रव्य प्रजुक्ति विद्या जोटा कि वैषयिक शिक्षा बोली आम कही एक देशर एकचाटिका संपत्ति नुहे से प्रचलित होता है से गुड़िक जो द्रव्य और प्रजुक्ति विद्या जो थी आम देश मानक आसला तो जहाँफल कौन है भल भल जिनस आसला दामी दामी नामी दामी ब्रांड्र आसला तुम जो पुमा आदिदास पिला पिंधुच जो ड्रेस पत्र से गुड़िक सब यही उदारीकरण जो आम देश मानक आसी तो उदारीकरण किए आमको बहुत हेल्प करता साहय करता वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व वाणिज्य संघ आमको बहुत साहय करता तो बर्तमान 150 टी देश यही WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आम सदस्य अटंती और जहाँ भी विश्व वाणिज्य क्षेत्र में नियमावली प्रवर्तन होता है देश गुड़िक से सुचारू रूप पालन करता आम कौन पढ़ा घरोईकरण विषय पढ़ा तो पे घरोईकरण विशेष कर कौन प्राइवेटाइजेशन बोली कहुए तो पे तुम मानू कही जो भारत सरकार नुआ नुआ जो देश स्वाधीन है तो सी निजे चाहूला जो सब जिन निजे प्रडक्शन करवा उत्पादन करेंगे और लोक मैंने दबाक इच्छा करते किंतु से घरोईकरण प्राइवेटाइजेशन स्कीम आसला जो थे कौन है नूतन अर्थनैतिक स्कीम नूतन अर्थनैतिक जो नीति आसला तर कौन है जेको सरकारी जो आमर विभिन्न प्रकार कल कारखाना था शिल्प था जो प्रडक्शन करते उत्पादन करते द्रव्य गुड़िकर से गुड़िक घरोई लोक आम मानक दिगला तुम्हें मैंने कर तो एणु से जो 1991 मसीह नूतन अर्थनैतिक नीतिर प्रणयन है से घरोईकरण कौन है प्राय 18टी क्षेत्र में सरकारी उद्योग एकचाटिक अधिकार व्यवस्था को छाड़ी 18टी क्षेत्र जो सरकारी उद्योग एकचाटिक अवस्था अधिकार था सेगुड़ी छाड़ी जेकोसी प्रकार व्यवस्था रहा समस्त घरोई व्यवस्था मानक घरोई लोक मान कम करने को सुजोग दिगला तो से कौन है विभिन्न प्रकार देश जमीक डिफेन्स सेक्टर रे है रेल सेक्टर रे आउ किसी सेक्टर अच्छे जो जो क्षेत्र में सरकार निजर एकचाटिया अधिकार रखी है गुड़िक छाड़े जेकोसी प्रकार सेक्टर रहा सेगुड़िक सब सेक्टर मान घरोई लोक मान कम करने को दिगला तो विभिन्न क्षेत्र में सरकारी उद्योग गुड़िक विफलता ही यही नीति प्रणयन दायी है बहु क्षेत्र में घर उद्योग मान प्रोत्साहन दिगला कि सरकारी उद्योग गुड़िक सहित प्रतिजोगिता करने उत्साहन दिगला पे उदारीकरण देखीदे घरोईकरण देखीदे एवं आम पढ़ा जगतीकरण ग्लोबालाइजेशन क्या कही तो पे छोट छोट आम दुनिया ये दुनिया हूँ गोल यहाँ हूँ पृथ्वी आम छोटिया गोटे भारत देश अमेरिका अच्छी चाइना अच्छी पाकिस्तान अच्छी यूनाइटेड किंगडम अच्छी विभिन्न प्रकार ऑस्ट्रेलिया अच्छी साउदी अरब अच्छी विभिन्न प्रकार देश अच्छी तो देश गुड़िक कौन होता ना आगुरी गोटे गोटे देश गोटे गोटे अर्थनीति भाव में आम विवेचना करते तो धीरे धीरे कौन है ना आम भाविले पूरा पृथ्वी जो समग्र पृथ्वी जो अच्छी आम पृथ्वीटा को गोटे अर्थनैतिक व्यवस्था भाव में आम निर्धारण करवा कौन है सबू देश को द्रव्य गुड़िकर आमदानी करेंगे रप्तानी करेंगे एगुड़िक देश में जदि कौन प्रकार वैषयिक जदि किसी वैषयिक जिनसर किसी विकास है आविष्कार है उद्भावन है अन्य देश मान सहित से सेयार करेंगे तो पे आम से कौन भाविले गोटे पृथ्वी आमर माँ एवं पूरा पृथ्वी को आम एक ग्लोबाल मार्केट गोटे गोटे विश्व को एक मार्केट गोटे बजार बोली आम भाविबा तो ताको आम कौन करवा जगतीकरण बोली कही था जगतीकरण कौन है ना आमर जो भारत इकोनोमी आमर जो अर्थव्यवस्था था अन्य देश मान ओपन होगा आम भारत द्रव्य गुड़िक अन्य देश मान बिका हम अन्य देश द्रव्य गुड़िक आसी आम भारत में बिका हम तब पे कौन है आर्थिक प्रगति बजार भित्तिक अर्थनैतिक व्यवस्था को आम ग्लोबालाइजेशन बोली कही था तो यह भारत में कार्यकारी है विश्वर समुदाय सहित आम उत्पादन वाणिज्य पुंजी विनिमय इत्यादि क्षेत्र में सामिल हो पार अन्य देश लोक मैंने आसी आम देश प्लांट बसई पारे विभिन्न प्रकार फैक्ट्री बसइबे आम देश लोक मैंने अन्य देश मान बसइबे तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जहाँ आम मल्टीनेशनल कंपनी MNC बोली कहते विभिन्न प्रकार राष्ट्र में जो मैंने काम करते आम देश आसी कल कारखाना मान अधिक अधिक पुंजी निवेश करेंगे तो बहुराष्ट्रीय कंपनी मैंने केवल आम देश में पुंजी निवेश करना आम देश में आसी विभिन्न प्रकार द्रव्य और सेवा को दबा सहित विभिन्न प्रकार फैक्ट्री आम देश में प्रतिष्ठा करते विभिन्न प्रकार शिल्प कारखाना प्रतिष्ठा करते जहाँफल कि आम देश लोक मान विभिन्न प्रकार जॉब मिल विभिन्न प्रकार एम्प्लॉयमेंट मिल विभिन्न प्रकार लोक कम करने मिल जो द्रव्य और सेवा आम देश में आम जोगे पार और सरकारी कटकणा को बहु मात्रा कोहल कराला तो आम देश में कौन है शिल्प उद्योग मान अन्य देश
जो शिल्प दुकान मान अन्य देश में मध्य जाके आम बेपार वाणिज्य मध्य करें जहाँफल कौन है प्रतिष्ठान आम देश जो जगतीकरण ग्लोबालाइजेशन फल पुंजी विनिमय कर सहित से देश आम देश उत्पादित द्रव्य और सेवा विक्रय अनुमति जोटा तुमको कही अन्य देश लोक मैंने आसी द्रव्य और सेवा आम देश जोगे पारे आम देश लोक अन्य देश मैंने अन्य देश को जाई निजर द्रव्य और सेवा प्रदान करें। तो पिलाने एथरे कौन है विभिन्न प्रकार जो टिकस विभिन्न प्रकार जो कटकणा था भारत सरकार उठेदेले विभिन्न प्रकार कम शुल्क हार में आमको ऋण मिलला टिकस छाड़ करागला एप सब पदक्षेप आम भारत अर्थनैतिक विकास बहुत भल भाव साधित होता। तो उदारीकरण कौन है बहु लिबराइजेशन जहाँ कहते बहुराष्ट्रीय कंपनी मान उत्पादन प्रक्रिया और कार्यशैली सरी एग्जांपल आम कौन करें बहुराष्ट्रीय कंपनी मान उत्पादन और कार्यशैली केमी रहा गुड़िक तुम गोटे छोट क्वेश्चन लंग क्वेश्चन पढ़ी पारे कौन कौन ना विभिन्न प्रकार जुक्तराष्ट्र अमेरिका जहाँ आम यूएसए कही अमेरिका जो बहुत बहुराष्ट्रीय कंपनी थाए मल्टीनेशनल कंपनी आम कही विभिन्न प्रकार सरंजाम या कार्यशैली बर्तमान जगतीकरण जुगर एपरी होता है गुड़िक देश जंत्रपाति और सरंजाम या वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषण योजना और डिजाइन प्रस्तुत कर आम देश को जोगे पारे से देश गवेषणा केन्द्र मान थाए जेपरिक जंत्रपाति गुड़ी को चीन देश में उत्पादन कराब मैं तुमको एग्जांपल दूसरी एप्पल फोन तुम भाव आम एप्पल फोन किणवा एप्पल फोन कौन हो ना अमेरिका डिजाइन इन कैलिफोर्निया जोटा कि अमेरिका उत्पादन हो पे अमेरिका उत्पादन है यूएसए उत्पादन है जोटा कि सॉरी उत्पादन है डिजाइन इन कैलिफोर्निया यूएसए तो कौन है ना यूएसए जुक्तराष्ट्र अमेरिका से गुड़िक एप्पल फोन डिजाइन है एमती हम सेमती हम तार ओएस केमती रगुड़ी कौन है चाइना को आसला या चाइना या कौन है आम भारत को आसिक से बिकिले गोटे देश में पुंजी निवेश कले डिजाइन कले अन्य गोटे देश में मैन्युफैक्चरिंग कले उत्पादन कले और अन्य गोटे देश आसी बिकिले यहीपरि भाव में मल्टीनेशनल कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी मैंने काम करते तो से गुटी आम बही से लिखाई गोटे हिसाब से डिजाइन केन्द्र रहा गवेषणा केन्द्र रहा जंत्रपाति गुड़िक चीन देश उत्पादन करागला तो उत्पादित वस्तु गुड़िक जहाज मेक्सिको पूर्व यूरोपीय देश मान पथा जाए से गुड़िक जोड़ा जोड़ी करवा जोटा कि आसेम्बली फिनिश प्रोडक्ट आम कराब कर लोक विक्रय करा तो कंपनी मान खाउटी सेवा जो कस्टमर केयर आम कही भारत में विभिन्न प्रकार कॉल सेंटर संपादित है पे तुम देखी जो तुम किसी असुविधा होता है तो जो मोबाइल रिचार्ज हो विभिन्न प्रकार जमी आमाजन किसी तुम जिन मंगाई तार किसी डिलीवरी हो पारे तुम कॉल सेंटर को फोन कर तो कॉल सेंटर बहुत गुड़े कॉल सेंटर आम जो नूतन अर्थनैतिक नियम जो प्रणयन है भारत में विभिन्न प्रकार कॉल सेंटर गुड़िक स्थापना है तापर ए आम जापर ना बहुराष्ट्रीय कंपनी मैंने केवल विक्रय निमंत उद्दिष्ट पदार्थ को पृथ्वी सारा विक्रय करने निमंत उपलब्ध कराई न था बर से पदार्थ गुड़िक या विभिन्न प्रकार देश में सहायता करते तो विभिन्न प्रकार देश को जी फैक्ट्री बसइबे फैक्ट्री बसला उत्पादन हम और अन्य देश मान बिके तो या फल कौन हम ना वस्तु गुड़िक बहुत कम खर्च आम या जपरिक तुम उदाहरण देवी चीन मान श्रमिक मैंने अपेक्षाकृत कम खर्च कार्य कर तो देखो तुम पे जुक्तराष्ट्र अमेरिका जो मैंने लोक मैंने कम कर सालेरी जो मैंने जो पैसा पाई बहुत अधिक होता है बट चीन भारत विएटनाम बांग्लादेश पाकिस्तान एभली देश मान श्रमिक मान खर्च बहुत कम होता है तेणु से कौन करते बहुराष्ट्रीय कंपनी मैंने देश में विभिन्न प्रकार प्रडक्ट गुड़िक वस्तु गुड़िक द्रव्य गुड़िक डिजाइन करते चाइना भारत विएटनाम बांग्लादेश भली देश मान आसी शिल्प कारखाना बसई से उत्पादन करते जो कि श्रमिक मान खर्च बोलते बहुत कम होता है कौन करते विभिन्न प्रकार देश को जाकि बिकती से तो तापर कौन है कौन पढ़ा जुक्तराष्ट्र अमेरिका यूरोप एगुड़िक बहुत विकसित देश से करते कॉल सेंटर मान नॉर्मली बुद्धिमता और इंग्रेजी भाषा भारत लोक मान बुद्धिमान लोक होता है इंग्लीश भाषा बहुत पारदर्शिता था तेणु आम भारत वर्ष कॉल सेंटर गुड़िक बहुत स्थापना होता तुम मैंने जानते तुम पूर्व ही कही बहुराष्ट्रीय कंपनी मान जो आम प्रोडक्शन करता उत्पादन करता नॉर्मली आम देश मान अपेक्षा से 50 ରୁ 60 भाग कम मूल्य
ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଲାଭର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥାଏ। ତମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହବ, ଆମ ଦେଶର ଯୋଉ ଆର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଟା ହଉଛି $4 ଟ୍ରିଲିୟନ ଇକୋନୋମିର ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଲ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି $1 ଟ୍ରିଲିୟନ। ତମେ ତମେ ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀର ଯେତିକି ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କିଣିଦେବେ। ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ଯେତେ ଯେତେ ପଇସା ଥାଏ, ସେମାନେ ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ଲେଖି ଦେଶ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ବିକଶିତ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଏହା ହଉଛି ତାଙ୍କର କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ରହିଥାଏ। ତ 1991 ଆମେ କଣ କଲେ, ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଉ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କଲେ, ନୂତନ ଅର୍ଥନୈତିକ ନିୟମ ଆମେ ପ୍ରଣୟନ କଲେ। ତାର ପ୍ରଭାବ କଣ ପଡିଲା, ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ କେମିତି କଣ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଢିବା ପିଲାମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ 1991 ପରଠାରୁ ଭାରତରେ ନୂତନ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମୀ ଦାମୀ ଯେମିତିକି ଆଦିଦାସ ହଉ, ପୁମା ହଉ, ଭ୍ୟାନିସନ ହଉ, ଲୁଇ ଭଟୋନ ହଉ, ଆପଲ କମ୍ପାନୀ ହଉ, ସାମସଙ୍ଗ ହଉ, ନୋକିଆ ହଉ, ଏପରି ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଆମ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ଏବଂ ସେବା ଗୁଡ଼ିକ ବିନିଯୋଗ ମାନେ କଲେ। 2012 ଜୁଲାଇ ମସିହାରେ ଆମ ଦେଶରେ ଗଚ୍ଛିତ ମୁଦ୍ରାର ପରିମାଣ ଥିଲା $28,877 ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ତମେ ଏତେ ବୁଝିପାରିବନି, ତଥାପି ତମେ ଖାଲି ଗଚ୍ଛିତ ମୁଦ୍ରା ବୋଲି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶର 1991 ପରେ ନୂତନ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତିର ପ୍ରଣୟନ ହେଲା, ତାପରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କିନ୍ତୁ ସେହି ହାରରେ ସ୍ଥିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟୋଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ଅର୍ଥନୈତିକ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ସେତେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ତମେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ତମର ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଥିଲ, ତାଠୁ ବହୁତ ଭଲ ମାତ୍ରାରେ ତମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନ ତମେ କରିପାରୁଛ। 1995 ଆମର ଜାତିସଂଘର ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ଯୋଉଟା କି ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, ତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋଉଠି ଅଛି ନା ଜେନେଭା ଠାରେ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ MCQ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ତମେ ମନେ ରଖିବ। 1995 ଜାତିସଂଘର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଜେନେଭା ଠାରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ଏହାର କାମ କଣ, ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସଂଗଠନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କରିବା, ଏହାର ହଉଛି ପ୍ରଥମ ମୂଲ୍ୟ କାରଣ। ତ ଆମର ଯୋଉ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟକଣା ଥାଏ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଚାର୍ଜ କରିଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ। ସେଗୁଡିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣିବାକୁ ଆମର ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି, ତାର ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବା ମୁଖ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଇଥାଏ। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଗଠନ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ 3ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ କଣ କଣ, ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ମୁକ୍ତ, ଅବାଧ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ପ୍ରଚଳନ କରିବା, ଦେଶ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମା ବଦଳରେ ବହୁପାକ୍ଷିକ ରାଜିନାମାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନୀ ନିୟମ କଟକଣା ଇତ୍ୟାଦିକୁ କୋହଳ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କଣ, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଶ ମାନେ ମୁକ୍ତ, ଅବାଧ, ନିରପେକ୍ଷ ବାଣିଜ୍ୟ, କୋଉ ଦେଶ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେଶ ଉପରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବାର ବିନିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମା ବଦଳରେ ବହୁପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ କଣ, ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ମାନେ ବାଇଲେଟରାଲ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ବହୁପାକ୍ଷିକ ମାନେ ମଲ୍ଟିଲାଟରାଲ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ତ ବହୁପାକ୍ଷିକ ମାନେ କଣ, ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହବ ବା ଗୋଟେ ରାଜିନାମା ହବ, ତାକୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବହୁପାକ୍ଷିକ ମାନେ କଣ, ଭାରତ, ଚାଇନା, ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ରାଜିନାମା ହବ, ତାକୁ ବହୁପାକ୍ଷିକ ରାଜିନାମା ବୋଲି କହିଥାଏ। ବହୁପାକ୍ଷିକ ରାଜିନାମା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଶ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଗଠିତ ହବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବା ଗୁଡିକ ବିନିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୂହ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ। ତ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ଯୋଉ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନୀ ଯୋଉ ନିୟମ ଥିଲା ବା କଟକଣା ଥିଲା, ସେଗୁଡିକ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ବା ସେଗୁଡିକ କୋହଳ କରିବା ହଉଛି ଆମ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଅବଦାନ। 2001 ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମ ପାଇଁ। ଏହାପରେ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତିରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନୀ ନୀତିରେ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି 2001-2
215ଟି ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ କଟକଣା ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଉପରେ ଅଧିକ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ରପ୍ତାନୀ ମାନେ କଣ? ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ନେଇକି ବିକ୍ରି ତାକୁ କହନ୍ତି ରପ୍ତାନୀ। ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆଣିକି ଆମେ ଯଦି କନଜମ୍ପସନ କରିବୁ ତାକୁ ହଉଛି ଆମଦାନୀ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଘରୋଇ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ ଆବଶ୍ୟକ ଯେମିତି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେମିତିକି ପେଟ୍ରୋଲ ରହିଲା, ଡିଜେଲ ରହିଲା, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ରହିଲା ବା ବାଷ୍ପ ରହିଲା, ଏଗୁଡିକ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ ଆମେ। କାରଣ ଆମ ଭାରତ ଏଗୁଡିକ ଯୋଉ ଅଏଲ ସେକ୍ଟର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଜେଲ ଆମକୁ ଆମଦାନୀ ଆମେ କରିଥାଉ। ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ଆମେ ରପ୍ତାନୀ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ତ ଜଗତୀକରଣ ନୀତିରୁ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିନି ଭାରତ। କାହିଁ କଣ ପାଇଁ? ନା ଭାରତର ରପ୍ତାନୀ ଏତେ ନୁହେଁ, ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର ବା ଆମ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଏତେ ବଢିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜଗତୀକରଣ ହେଲା, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଆଣିକି ବିକ୍ରି କଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭପ୍ରଦ ହେଲା, ଆମ ଦେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଭପ୍ରଦ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଧିକ ଏବଂ ଏହାର ନୀତି ନିୟମକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଅଂଶ 1% ବି ପିଲାମାନେ କମ୍। ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତ ଅଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତମେ ନେଇ ଆଗ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଉମାନେ କି ଆମ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ସାଧନ କରିପାରିବ ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନିସିଏଟିଭ କରିବା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଣିବା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଦେଶର ଆମ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଗୁଣବତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ବା ଏମଏନସି ଠାରୁ ବୋଧେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭାରତରେ ଏତେ ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଆମ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତେଣୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ସେମାନେ ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ, ସେମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଆମର ସେମାନେ ଯେତିକି ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ, ସେଇ ଉତ୍ପାଦନଠୁ ଆମ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ବହୁତ କମ୍ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ ବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁ ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଭାରତରେ ଆଡିଦାସ ଯେମିତି, ଭେନସୁନ ଯେମିତି ଅଛି, ପୁମା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, କାଲଭିନ କ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନବା କଣ ଦେଇଛି ଆମ ବହିରେ, ନା ରବି ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେଇ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂସ୍ଥା ଖୋଲିଛି, ଯିଏକି ଟେଲିଭିଜନ, ଫ୍ୟାନ୍, ଟ୍ୟୁବଲାଇଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦରକାର ପାଇଁ କାପାସିଟର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛି। ସେ ଯେଉଁ 20 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା, ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇ ପାରୁଥିଲା, ସେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲା। ତ 2011 ମସିହା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସଦସ୍ୟତା 2001 ମସିହା ପରଠାରୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା 2001 ମସିହା ପରଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟତା ଲାଭ କଲା, ତାହେଲେ କାପାସିଟର ବିକ୍ରିରେ ଘୋର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ସମ୍ମୁଖୀନ ଭାରତ ହେଲା। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା, ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ପାରିଲେ। ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଲା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, କାପାସିଟର, ଖେଳନା, ଟାୟାର, ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲସ୍ ବା କ୍ଷତି ସହିଲା। ତେଣୁ ଏପରି କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯୋଉଫଳରେ କି ବାହାର ଦେଶ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଆମ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା କରି ସେମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ବା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଆମ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଜବ୍ ବା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ସେମାନେ ବାହାରିଯିବେ। ତ ତେଣୁ ପାଖାପାଖି 2 କୋଟି ଲୋକମାନେ ଆମର ସେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥା କଣ ହେଲା, ଦେବାଳିଆ ହୋଇ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏସବୁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ କମ୍ପାନୀ ମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଯେକୌଣସି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ବା ସେବାର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ସେମାନେ ବହୁତ କମ ପଇସାରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର କମ୍ ରଖିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଫେକ୍ଟିଭ ମାର୍କେଟିଂ ଯୋଉମାନେ ଯାହାକୁ କହିଥାଏ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ, ଭଲ ପ୍ରଥମତ ହେଉଛି କଷ୍ଟକୁ ଆମେ କମେଇବା ବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କମେଇବା। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବା କମ୍ପିଟିସନ କରିବା, ଯେପରିକି ଆମ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ବଢିବ। ତ ତଥାପି ଆମ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନ୍ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୁଗାପଟର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୋଉ ଜିନ୍ସ ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାର୍ଟ ଅଛି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମେରିକା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁବ ପସନ୍ଦ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ଚଢା ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷୟଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରିଥିବ। ଯଦି ତୁମ ମାନଙ୍କର କିଛି ଏ ବିଷୟରେ ଡାଉଟ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଛି, ତମେ ଏ ଭିଡିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ତମେ କହିପାରିବ ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରିବ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖାହେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗୁଡ୍ ବାଏ।